میں عمران خان نے خارجہ محاذ پر بہترین کارکردگی دکھائی۔ 2019 کے آغاز میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر کا دورہ پاکستان ہو، یا اسی سال وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر امریکی ثالثی کی پیشکش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، ساتھ بیہائنڈ دی وال بھی ہے، فیس بک بھی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ آپ پی ٹی ایم کو ٹھوکنے والے، پی ٹی ایم اور پی ٹی ایم کو ٹھوکنے والوں کو یقیناً آپ سپورٹ کرتے ہوں گے۔ ایک نے کیا تھا کمنٹس فیس بک کے اوپر، وہ کو پیج لے آیا کہ جس کا جواب تو کو قادیانی کے حوالے سے تھا۔ پہلی بات، بشیر میرے کا نام ہے، میرے بھائی کا نام بھی بشیر۔ پہلی بات یہ بشیر بھائی کہ یہ والا پلیٹ فارم مذہبی نہیں ہے۔ وہ تو میں کسی کی چٹکی کاٹنے کے لیے کسی کو اپنے یار بیلی ہے نا، ہری پگ والوں میں بھی ہیں، وہ لنگڑے عالوی گروپ میں بھی ہیں، سب میں ہیں، تو چٹکی کاٹنے کے لیے، موڈ اپنا ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ایسا کش کر دیتا ہوں۔ آپ جائیں، ان کے میرے خیال 1500 سے زیادہ ویب سائٹ ہیں، اور MTA مسلم ٹیلی ویژن ایم دیا، وہاں پہ آپ کال کریں، وہ آپ کو کریں گے، آپ نے صرف مس کال دینی ہے، پھر آپ اپنے تمام سوالوں کے جواب وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ لائیو آتا ہے انگلینڈ سے، اور کسی وقت جرمنی سے بھی، اور کسی وقت قادیان سے، اور اس کے علاوہ ان کو یوٹیوب چینل بے تحاشا، آپ وہاں پہ کمنٹس کریں۔ اب غلط دروازے پہ دستک دے کے اپنا اور میرا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تہاڈا پتہ نہیں قیمتی ہے گا کہ نہیں ہے گا، میرا بہت قیمتی ہے گا۔ آگے بات کرتے ہیں جی پولیٹیکل ٹچ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹکٹیں بانٹنی شروع ہوگی۔ 2 بندے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم، ایک نے کہا جی یہ مروت اور یہ جو گوہر آ کے قسم کھا کے کہ عمران خان نے کہا کہ اس بندے کو ٹکٹ نہ دو، اس کو دے دو، تو میں اپنا وڈرا کر لیتا ہوں۔ دوسرا، وہ بندے قسم اٹھا دے جن کو ٹکٹ دی ہے آپ نے، ایک گھر میں 4-5 ٹکٹیں دیر والا وغیرہ میں دے دیں، وہ آ کے حلف اٹھائیں کہ ہم آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، تا دم مرگ ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے اس ٹکٹ کے والے سے۔ ایک اور نے بھی، اسلام آباد والے نے بھی کہا کہ میری یہی قربانی ہے، آپ نے نہیں دی، گلے شکوے عمران خان سے کر لیں گے، وہ جب باہر آئیں گے کر لیں گے، لیکن میں اپنے پیپر وڈرا کر لوں گا اگر مجھے ٹکٹ نہ دی۔ کل وہ پلندہ لے کے گیا، 800 بندوں کا لسٹ لے کے، اندر ہی نہیں بڑھنے دیا۔ قاضی تو آنکھوں میں ککرے پڑ گئے، ککرے سمجھتے ہیں نا، تو جا کے ڈاکٹر منیر، اللہ جنت نصیب کرے، جس نے میرے ابو کا آپریشن کیا تھا 2 روپیے میں، تو اس کو وہ وہاں تک 1500 کا میں جیب میں، سستے زمانے میں جیب میں ڈال کے گیا ہوا تھا، لیکن 2 روپیے جی ہو گیا۔ چلو اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے۔ اچھا جی، بات کریں ٹکٹوں کا بڑا، مسلم لیگ میں بھی پڑ گیا۔ عائشہ رجب بلوچ، وہ جو تنظیم سازی کرتی تھی، اس کا قامت کینسر میں تھا، پھر بھی گیا تھا، آتے ہی مر گیا۔ اچھا جی، جس کی بلی فلم پچھلے دنوں نکلی، اس کے دیور کو دے دیا، وہ کہہ رہی میں لڑنا ہے جی، میں لڑنا ہے، آزاد لڑیں گے، تانیال دونوں وڑیا ہو گیا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ نواب شیر وسید کو دے دیا، طلال کو چھٹی کرا دی، واہ جی فردوس۔ عائشہ کوہان جو کہتی تھی نا، چن چن کے جو مریم کے ساتھ لگتا تھا، وہ کہتی تھی ان کو تو نہیں میں نے دینے، اس کو یہ کہتے تھے پتہ نہیں کوئی ان کے جنرل رانی کچھ کہتے تھے۔ پھر وہ تھا فیاض الحسن چوہان، انہوں نے کہا میں الیکشن لڑتا ہی نہیں، بیچارے کے جو 5-7 ہزار لگے تھے بورڈوں کے اوپر بینر کے، وہ اتار دیے۔ اچھا جی، ٹیکسلا سے وہ ایک حسن ایوب خان ہے، جو اس کا بھائی ہے، جو رو پڑی تھی بنا ہوا نا بھائی، تو اس نے بڑا
कुत्ते की तरह मुस्लिम लीग इसके साथ करती, लेकिन बड़ा वफादार हैगा। इसके भाई को भी मोहसिन अयूब को नहीं टिकट दिया टैक्सला से। टैक्सला में जिसको दिया वो जो कह रहा था नवाज शरीफ ना आया उसका डब्बा आएगा, सर्वर को दे दिया, वो उसके ऊपर चल रहा है। खान साहब अपने प्यार मोहब्बत ईरान नहीं निभा रहे हैं, वो चुई के साथ, चौधरी चुई के साथ उनका आपस में कंपटीशन मुकाबला चलेगा। लोधरा से किक मारी गाफ शरीफ के ऊपर, इसके ये जो जहांगीर खान तरीन मुल्तान में डोगरा दे वास पाता, कितना पैसा लगाएगा, डोगर भी माड़े नहीं, उनके 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए वगैरह वगैरह, सही कर दिए होंगे। मैंने आपको बताया मैं इतनी सी मेरी दुम पे पाँव रखा था सिफारशी ने, तो मैंने कितने नाजायज़ काम कर लिए थे। तो ये तो चीफ वेब, ओ हो बड़ा पैसा, बड़े बड़े आराम से 40-50 करोड़ रुपया इसने डोगर ने कमा लिया होगा, जो इमरान खान का नेशनल असेंबली में चीफ वेब था। ये ग्रुप बनाता था, कायमा कमेटियाँ, ओह बड़ा पैसा है ये, आपको फिर कभी बताएंगे। MKM जो है वो कह रही हम ना बैठे, जो पैसे आपने दिए वो कम दिए हैं। शोबाज का और वो जो लौंडा लपाड़ा है उसका मुकाबला जारी है। अच्छा उसको भी अच्छा हुआ टिकट मिल गया, वो मुच्छा वाला जहांगीर खान का। नकवी साहब भी बड़े अच्छे हैं, उनका भी सुना आपस में ही वहाँ पे कुछ चल पड़े, चलो लड़ो, साइबर फिर बढ़ गया। अच्छा जी, फिर अगली बारी किसकी, जजों की रिटायरमेंट की, वो सिंध से मुनीब साहब है, उसके जाने का प्रोग्राम बन रहा है। उसके ऊपर अर्जा या तंग कर देंगे तो आप ही भाग, लोग कह रहे नहीं एजाजुल हसन को रहना चाहिए था वगैरह वगैरह वगैरह। यार थोड़ी सी जो मेरी इज्जत बनती है ये भी जाता रहेगा, मैं क्या करता, मैं क्या ना करता। एक और फैज़ाबाद धरना में वो जो इसका जिसकी बेटी बाजवे के छोटे बेटे से भी आई हुई है, हमूदुरमान, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुरमान ने तीनों सर्विसेज चीफ को खत लिख दिए हैं कि अपने अपने बयान कलम बंद करके हमें भिजवाएं, हमने देना। वो टोपी ड्रामा सारा, काजी की क्या जुर्रत है कि यह आगे ढक्कन के आगे कुड़कड़ी या वड़ जाए। अच्छा जी, आज अली जफ़र ने लाहौर में आज फाइनल डे था, वहाँ पे ही है, फिर जाना था, सारा तो बल्ले को वो लेके चला। लेकिन एक चीज़ शायद इसमें वो आ गई हो, अकल काम कर गई हो उतले कैदी नंबर 804 की, उसने हामिद खान को आगे कर दिया। हामिद खान जो था वो है जिसने काजी का केस प्लीड किया था जब उसके ऊपर जायदादों का पड़ा था, और ये बानी मेंबरों में भी आता, फिर छोड़ के चला गया था, फिर खान ने इग्नोर कर दिया था कि शायद काजी कर ले। लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी, एक बंदे को रगड़ा लगा रहा था काजी, अभी मैंने कहा मैं देख लूँ, तो वो हस्बे आदत पता नहीं किस तरह माँ के पेट में किस तरह रहा होगा, उसको कड़का रहा था। हामिद खान ही नजर आया कितनी देर, कोई कितने सारे तो कुत्ते बिल्ले गए मैं वहाँ पे, हो सकता उनका हो इलेक्शन कमीशन का। आज के दारो मदार उसके ऊपर चलेगा, खान साहब पार्टी के साथ चलेंगे कि एक बल्ले के साथ या खैमे के साथ चलेंगे। अगर खैमे के साथ चलेंगे वो तो लिस्टें जमा करवा दी गई हैं, फिर वो जो 20 सीटें हैं ना रिजर्व, वो तो सीधा सीधा कट लग जाएगा। लेकिन अत खुदा दवार कब्रिस्तान भरे पड़े, जाके देख लो। ये फैसल मस्जिद में एक पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है यहाँ पे एबटाबाद में, याहिया खान पे करप्शन नहीं निकली यार, वो कमा खींचा निकला यार, करप्शन नहीं निकली। मैं बदबख्त ऐसा उसको मिला भी था, उसने कहते एक पैसा नहीं हुआ, मेरे नीचे वालों ने कमाया तो मुझे कुछ पता नहीं। मैं कहा एक न्याजी ने कह रहा पास है तो हरामी था, शायद कमा लिया, ये उसके अल्फाज है, इस गुनाहगार इन दोनों गुनाहगारों के कानून के अंदर गए। कहते है तो हरामी, इंडिया से मुआदा करके चलो जो कहोगे, मैनू नोट दिखा मेरा मूड बने। वो अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी उसका नाम था, एक अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, एक और है न्यू खान वाला, कहते वो ना समझ लेना, ये रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल, मेरे ख्याल मर गया ही है, उसके ऊपर भी कुछ जो याहिया खान ने इसके बारे में कहा था वो बात करेंगे। अच्छा जी, एक अब्दुल्ला कालू साहब है, इंतहाई डफर डंगर,
सऊदी अरब तो डरा मैं जाना जी, मैनू दे दे टिकट, मैंने दो जी, मैं आ रहे हैं। वो आज आखिरी दिन था, 2 दिन पहले आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चुक लिया। तो ज़्यादा देर भी नहीं होगा, 5 ही लगा मेरे को पेंट समेत, जिस तरह मुझे और उसको लगा था नाकदा कोका मलकू को, इस तरह पेंट समेत ही। उसके बाद उसने कहा जी मेरी तौबा, मैं आया था टिकट लड़ने के लिए पीटीआई के, मैंने देखा कि यहाँ पे तो पीटीआई जो डायरेक्ट पीटीआई वाले 9 मई में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने तो बड़ा मेरा दिल दुखा, मैंने सियासत नहीं करनी, मेरी सियासत से तौबा, मेरे गीन वसीज का, मैं वापस सऊदी अरब जाऊँ। ये जनाब अली मंडी बहाउद्दीन से थे, इनका बाप भी पॉलिटिशियन था, लेकिन बढ़ गया। तू गया की करन से आया, तो आया क्या था, तेरी भी बेइज्जती हुई, तेरा भी दब्बा लग गया पॉलिटिक्स पे, बेशक बाद में कहता रहा। तूने अगर लड़ना ही था, तेरे में इतनी बर्दाश्त नहीं था, तो आता ही ना। लेकिन चलो फिर इस तरह ही होएगा, जो हुआ सही के साथ। IMF ने 75 करोड़ डॉलर दे दिए, वो आज की या कल आ जाएंगे, तो फिर डगा डगा इमरान खान बढ़ गया पांडे। वो जो इसके कहा था ना इमरान का ख्याल रखना, वो कोई ख्याल खुल नहीं। कल के शाम की उन्होंने मंजूरी दे दी है। वो दिन रात का चक्कर है ना, 75 करोड़ डॉलर की खातर अपना ज़मीर बेच देते हैं, काजी भी और ये ढक्कन भी और बाकी भी वगैरह वगैरह, ऐसी कोई सिलसिला नहीं। वो जो आखिर पे फिर बात कर लेते हैं। अभी भी मैंने फिर दोबारा रीवेरीफाई किया, आर्मी में जब ग्रुप बनते हैं ना, खबर बाहर नहीं आती। वो जो ये जनरल अब्बासी ने, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कू करने का प्रोग्राम था, किसी को पता था, फिर कर दिया था, फिर वो पड़ गया, फिर वो ऐसे हो गया, लेकिन बचा गया। फिर ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ये भी एक ग्रुप बना रहा था, बाहर पब्लिक को नहीं पता लगने देते। हमने आइडिया लगाया था कि ढक्कन जो है वो नदीम अंजम को काम नहीं कहता, उसके महकमे के उसके जूनियर को कहता है, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि जी ये जो है इनकी आपस में अनबन है। पहले साल था, अब 2 साल अमेरिका गए तो पक्का पेंशन नदीम अंजम ने लगाया। उसके बाद ये रिटायर हो जाएगा ढक्कन, तो नदीम अंजम ने आर्मी चीफ आ जाना, क्योंकि उसका पीरियड उसके रिटायरमेंट के बाद होएगा। हाँ जी, नदीम अंजम हमारा अगला आर्मी चीफ होएगा, अगर हालात बदले ना तो खान आ जाएगा। किस तरह आएगा, डीलिंग चल रही है वगैरह वगैरह। बाजवा साहब आई लव यू, आयशा रजब भी वेली है, तलाल चौधरी वेला कर दिया, वो भी चली जाएं और किसी और जगह भी चली जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।